जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर खुंटा उच्च विद्यालय कस्तूरबा अंतवासिनी मृत्यु घटना शव रास्ता रखी अवरोध प्रतिक्रिया रखिले विधायक। सूचनायोग्य जे खुंटा विद्यालय हॉस्टेल कस्तूरबा अंतवासिनी मधुस्मिता बेहरा राति शरीर असुस्थ हो जाता तेरे शरीर चिकित्सा निमंते खुंटा डाक्तखाना भर्ती कराई सुधा डाक्तर मृत घोषणा कर छात्री मृत्यु तेजी असंतोष। वर्षा जारी रही वर्षा रास्ता उपर मृतदेह रखी उदला बारिपदा रास्तार पटा छक निकट में रास्ता अवरोध कर ग्रामवासी और परिवार लोक मैंने क्षतिपूरण दाबी में रास्ता अवरोध करा बेले पुलिस उत्त्यक्त लोकों को बुझासुझा करथिले सुधा दीर्घ समय पर्यंत रास्ता अवरोध करा। परवर्ती खबर करड़िया रास्ता कड़े युवकों मृतदेह ठाब करंजिया पुलिस तदंत जारी। करंजिया सहर वार्ड नंबर 2 करंजिया दे जाइथिबा करंजिया ठारू ठाकुरमुंडा रास्ता कड़े से ही वार्डर अजय महाराणा 35 वर्षर मृतदेह पड़ा ग्रामवासी मैंने देखा पाई। एने साधारण भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाई बेले खबर पाई करंजिया पुलिस सकाळ प्राय 10 घटिका समय घटनास्थल में पहुंची मृतदेह को उद्धार कर व्यवच्छेद कराई परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बांगरीपसी निकटर विशालकाय अजगर उद्धार कर वन विभाग। एने बांगरीपसी निकट में रविवार सकाळ 9 घटिका समय एक विशालकाय अजगर साप एक जाल में छंदी हो रही देखि बांगरीपसी वन विभाग को खबर दी जाइथिला। वन विभाग गोटे टीम घटनास्थल में पहुंची सापटी को सुरक्षित भाव में जाल उद्धार कर निकटस्थ जंगल में छाड़ देखा मिली। परवर्ती खबर बारिपदा ब्लॉक रु 97 जन लक्षपति दीदी को सम्मानित कला ब्लॉक प्रशासन। बारिपदा ब्लॉक लक्षपति दीदी संवर्धना कार्यक्रम में स्वयं सहायता गोष्ठीर 97 जन लक्षपति दीदी को ब्लॉक प्रशासन पक्षर मानपत्र दे सम्मानित कर शेष में मातृशक्तिर सामग्रिक विकास को प्राधान्य दे 11 लाख नुआ लक्षपति दीदी को मानपत्र दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करथिबा बेले रविवार दिन प्राय गोटाए समय बारिपदा ब्लॉक विडीओ निर्देश क्रमे ब्लॉक स्तरीय अनुष्ठित लक्षपति दीदी कार्यक्रम में 97 जन लक्षपति दीदी को मातृशक्तिकरण अतुलनीय भूमिका संबर्धना प्रदान कराई। कार्यक्रम में बीपीएम एवं मिशन शक्तिर बीपीसी प्रमुख जोग देते। परवर्ती खबर बारिपदार हरि पैलेसठार बीजेपी पक्षर प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम अनुष्ठित। मन की बात 113तम संस्करण कार्यक्रम बारिपदार हरि पैलेसठार दिन 11:30 जिला सभापति पक्षर अनुष्ठित हो जाइछि। जिला सभापति कांद्रा सरन अध्यक्षतार अनेक बीजेपी वरिष्ठ नेता और कर्मी मैंने यह कार्यक्रम में जोग देते। तेबे मन की बात मोदी आंतरिक वैज्ञानिक मानकर चंद्रयान 3 सफलता संपर्क में बखाणी अंतरिक्ष क्षेत्र में संस्कार द्वारा युवक मान फायदा और विकसित भारतर मूलदुआ मजबूत होता कथा हर हर कि त्रिरंगा अभियान देश गोटे सूत्र में बांधिबा देश प्रेम कथा मन की बात रे सब कथा शुणी बेस खुशी व्यक्त कर अंशग्रहणकारी। परवर्ती खबर पुरापाणी गाँव में महिला अस्वाभाविक मृत्यु। शनिवार विलंबित राति बादामपाड़ थाना अंचल पुरापाणी गाँव में महिला नानिका नायक असुस्थ होबार परिवार लोक मैंने रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करथिले। सेठारे चिकित्सा क्रमे महिला मृत्यु घटिथिबा रविवार सकाळ 10टा समय सूचना पर बादामपाड़ थाना पुलिस मृतदेह को जबत कर रायरंगपुर डाक्तखाना व्यवच्छेद कराई परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर सूचना मिली। एने थाना एक अपमृत्यु मामला रुजु करा जायछि। परवर्ती खबर खुंटा ब्लॉक रे लक्षपति दीदी संवर्धना कार्यक्रम में 193 स्वयं सहायक गोष्ठी 190 जन लक्षपति दीदी को ब्लॉक पक्षर मानपत्र दे सम्मानित कराई। देशर मातृशक्ति सामग्री विकास को प्राधान्य दे 11 लाख नुआ लक्षपति दीदी को मानपत्र दे प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित करथिबा बेले रविवार दिन प्राय गोटाए समय खुंटा ब्लॉक बीडीओ गौरांगचरण घोष को ब्लॉक स्तरीय अनुष्ठानिक लक्षपति दीदी कार्यक्रम में 190 जन लक्षपति दीदी समेत सेमानंकर गोष्ठी को नारी शक्तिर करण में
ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ମଲ୍ 93 ଜଣ ପଟେନ୍ସିଆଲ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିପିଏମ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଫେସନାଲ ନେଭାଗାଗର ପିସି ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେମନ୍ତ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ରଘୁନାଥପୁର ନିକଟରୁ 5ଟି ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର, 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ରବିବାର ରାତିରେ ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଭଞ୍ଜପୁର ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ 5ଟି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସହିତ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ 222/24ରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ସକାଳୁ 7:30ରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହଠାରେ ଶହୀ 25 ଜଣ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହଠାରେ ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଡ଼ିଓ ଦେବାଶିଷ ସାହୁ, ଏଲ୍ଏମ୍ ଦୀପ୍ତି ପଣ୍ଡା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଛତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, କୁଳୁପସି ସରପଞ୍ଚ କୁସୁମତୀ ସର୍ଦ୍ଦାର, ପାଟବିଲ ସରପଞ୍ଚ ସୌଦାମିନୀ ନାୟକ, ବଳା ସରପଞ୍ଚ ସ୍ମିତା ନାୟକ, ଚିତ୍ରପସି ସରପଞ୍ଚ ଗୀତାରାଣୀ ନାୟକ, କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଫେଡେରେସନ ସଭାନେତ୍ରୀ ଦୀପାଲି ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 125 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁଳିଅଳାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମହୁଲି ମଦ ଜବତ। ସଦର ରେଞ୍ଜ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରବିବାର ଦିବା 9 ଘଟିକା ସମୟରେ କୁଳିଅଳା ଥାନା ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 13,600 କିଲୋଗ୍ରାମ ମହୁଲ ପଚ ଏବଂ 1,060 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିରିଙ୍ଗଠାରୁ ହାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, ଦାବି ପରେ ବି ହେଉନି ମରାମତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଙ୍ଗଠାରୁ ହାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 220ର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛି। ରାସ୍ତାର ଖାଲଖମା ଥିବାରୁ ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକି ରହୁଛି। ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଥିବାରୁ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ ରବିବାର ଠାରୁ 10 ଘଟିକା ଠାରୁ ବନ୍ଦ ରହିପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦାର ମଧୁବନ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ବୈଠକ ସହ ନୂତନ ସଭାପତି ଏବଂ ନୂତନ ଉପସଭାପତି ମନୋନୀତ। ବାରିପଦା ମଧୁବନ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଜେନାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନ, ନଦୀନାଳ ଖନନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କମିଟିର ସଭାପତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତି, ଶିଶିର ଲେଙ୍କା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମଧୁବନ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ 2014 ମସିହାରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କମିଟିରେ ଶତାଧିକ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳ ନାଗରିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ କେବଳ ମଧୁବନ ନୁହେଁ ବରଂ ବାରିପଦାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନିଜ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ଅବସରରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ କରଡ଼, ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଆଇନଜୀବୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ାଯୋଡ଼ି ଗାଁରେ କୀଟନାଶକ ଖାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବଡ଼ାଯୋଡ଼ି ଗାଁରେ ପିଥଟୁଡୁ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ଘରେ ଥିବା କୀଟନାଶକ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ରମେ ରବିବାର ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସୂଚନା ପରେ ବିଶୋଇ ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହିସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ରବିବାର ଦିବା 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ନେସ୍କୋ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଉଦଳା ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟା ସବଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ସାଂଗଠନିକ ସମାବେଶ ବଡ଼ସାହିସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତିକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି
ଜ୍ୟୋତିଲାଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ଭୂୟାଁ, ଦେବରାଜ ବେହେରା, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ସୁକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୌରାଙ୍ଗ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦାବି ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।